ओडिया संवाद रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 15टी राजनैतिक खबर। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत स्थगित। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला शुक्रवार अगस्त 11 रे लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत स्थगित घोषणा करिसेंती। बाचस्पति कहिसेंती जे जुलाई 20 रु आरंभ होइतिबा लोकसभार मौसुमी अधिवेशन रे 17 बैठक होईछि। एही अवधि रे गृह कार्य 44 घंटा 15 मिनिट चलीथिला। अधिवेशनर शेष दिन में निज उद्यापनी भाषण में बाचस्पति कहिसेंती जे एही अधिवेशन में मोट 20टी विधेयक आगत कर जाइथिला एवं 22 विधेयक पारित कर जाइछि। गृह कार्य रे सहयोग पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सबु देशर नेता एवं सांसदों को बाचस्पति शुभेच्छा जणाइथिले। नंबर 2, धर्मशाला ब्लॉक 15 नंबर जोन जिला परिषद उपनिर्वाचन में बीजेडी प्रार्थी चक्रधर बेहेरा विजयी। धर्मशाला ब्लॉक 15 नंबर जोन जिला परिषद उपनिर्वाचन में बीजेडी प्रार्थी चक्रधर बेहेरा विजयी होइछंती। 10,196 भोट व्यवधान रे प्रतिपक्ष बीजेपी महेश्वर तराई को परास्त करिछंती चक्रधर। एही निर्वाचन में बीजेडी प्रार्थी 16,636 खंड भोट पाइथिबा बेले बीजेपी प्रार्थी 6,440 खंड भोट पाइछंती। सेहीपरि कांग्रेस प्रार्थी को मिलिछि मात्र 851 भोट। नंबर 3, राहुल को कौन झील भाव जे 50 वर्षर महिला को से फ्लाइंग किस देवे कहले कांग्रेस विधायिका। राहुल फ्लाइंग किस को नहीं विवाद थमुनी। संसद में राहुल गांधी फ्लाइंग किस को नहीं केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी अभियोग आनिथिले। यह संसदर महिला प्रति अपमान बोली बीजेपी सांसद माने कही लोकसभा अध्यक्ष निकट में अभियोग करथिले। एही विवाद रे काली एक नुआ अध्याय जोड़ी होईछि। बिहार कांग्रेस विधायिका नीतू सिंह एक विवादीय तथा लज्जाजनक बयान देइछंती। नवादा जिलार हिस्सुआ निर्वाचन मंडलीर विधायिका नीतू सिंह संसद में राहुल गांधी विरोध में आसिथिबा अभियोग को नहीं जनता तांको जवाब मागिथिले। एहार उत्तर देबाकु जाई नीतू सिंह कहिथिले, आमर राहुल जी पाखरे झींकर अभाव नाही। जदि तांको फ्लाइंग किस देबार अछि तेबे कोनोसी युवती को देबे, 50 वर्षर बुढ़ी को कहीं देबे। एपरी अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन। नंबर 4, मोदी को लोकसभा भाषण को टार्गेट कले राहुल गांधी। काली राहुल गांधी सांबादिक सम्मेलन करी गुरुवार लोकसभा रे मोदी देइथिबा भाषण को समालोचना करिसंती। एथिसह लोकसभा रे मोदी भाषण देउथबा बेले लज्जाजनक भावे हसिथिले ओ सांसद मणिपुर उपर आलोचना करुथबा बेले से एहाकु ताच्छल्य मध्य करिथिले बोली राहुल अभियोग करिसंती। से कहिसंती गतकाली प्रधानमंत्री संसद रे भाषणर शेष रे से 2 मिनिट पई मणिपुर उपरे कहिथिले, मणिपुर मासाधिक काल हेलानी जळुछि, लोकमाने प्राण हरउछंती, दुष्कर्म भली घटना घटुछि, किंतु प्रधानमंत्री हसिबारे लागिथिले। से थट्टा मजा करिसंती। यह तुमको आदौ शोभा देउनाही। से लज्जाजनक भावे हसिबा समस्तଙ୍କୁ मर्माहत करिछि। राहुल गांधी मणिपुर हिंसार समाधान प्रस्ताव देई कहिसंती, मणिपुर जहाँ सबू चलीछि ताकू भारतीय सेना 2 दिन में बंद करिदेब, किंतु प्रधानमंत्री मणिपुर जड़ू बोली चाहुछंती। से मणिपुर निया को लिभेबाकू चाहुनाहांती। नंबर 5, नुआ बिल को नहीं विवाद, आडवाणी को चिठी देखई बीजेपी को काउंटर कला कांग्रेस। देशर निर्वाचन कमिशनर एवं अन्य कमिशनर मानक नियुक्ति देवाई गठित कमिटी प्रधान विचारपति को बाद देवाक केंद्र सरकार बिल आनिछंती। एही बिल को कांग्रेस विरोध करुथबा बेले बीजेपी किंतु एहार वकिलाती करिछि। तेबे कांग्रेस एहाकु काउंटर करी निर्वाचन वर्ष रे बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार निर्वाचन कमिशन को नियंत्रण करने को चाहुथिबा अभियोग करिछि। एथिसह दल बीजेपी भेटेरान एलके आडवाणी को गोटे चिठी देखई बीजेपी को टार्गेट करिछि। 2012 रे आडवाणी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखिथिबा चिठी को कांग्रेस नेता जयराम रमेश सोशल मीडिया रे पोस्ट करिसंती। एथिरे आडवाणी विभिन्न संवैधानिक संस्था रे नियुक्ति निर्दलीय ढांचा रे हेबा दरकार, या द्वारा पक्षपातिता आशंका रहिबा नाही बोली कहिथिले। नंबर 6, अनास्था प्रस्ताव, कुलभूषण जादव प्रसंग उठेले ओएसी। मोदी सरकार विरोध में आसिथिबा अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना तृतीय दिन में पहुंची। विरोधी दलगुड़िक मणिपुर प्रसंग उठाउथिबा बेले शासक दल निजर सफलता बखाणिबारे लागिछंती। एसबु भितरे काली हैदराबाद सांसद तथा एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी समस्ते उठी नथिबा प्रसंग उठैछंती। से मोदी सरकार विरोध में आसिथिबा अनास्था प्रस्ताव को समर्थन करिछंती। एथिसह पाकिस्तान जेल रे दीर्घ वर्ष ହେଲା बंदी जीवन काटुथिबा कुलभूषण जादवଙ୍କ कथा उठैछंती। ओवैसी कहिछंती, आज सरकार चाइना पर किछि कहूनाहांती। कुलभूषण जादव केउठी अछंती? से पाकिस्तान रे अछंती। आपण तांको काहेकि भारत आणुनाहांती? आपण निजको विश्वगुरु कहउछंती, किंतु आपण कुलभूषण जादवଙ୍କୁ भूली जाइछंती। कतार रे दीर्घ गोटी वर्ष हेलानी 8 जन नौसेना ऑफिसर जेल रे अछंती, किंतु आपण सेमानଙ୍କୁ आनी पारु नाहांती। आपण संख्याबहुल तुष्टिकरण राजनीति करुछंती। नंबर 7, हाथ जोड़िले सांसदों निलंबन निष्पत्ति को राज्यसभा रे विरोध कले खड़गे।
ଲୋକସଭାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ନୀରବ ମୋଦି, ନୀରବର ଅର୍ଥ ଚୁପ୍ ବା ଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଖଡଗେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି, ବିଜନେସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ସିବିସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 8, 2024ରେ ବିହାରରୁ ସଫା ହୋଇଯିବ ବିଜେପି, କହିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଆସନ୍ତା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିହାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠନ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକତା ବିଜେପିର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ବିଜେପି ହାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ନୀତିଶ କୁମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ମିଳିବ ବନାମ ମିଳିଗଲା କହି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ ନିର୍ମଳା। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ହେବ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ହେଲେ ବିଜେପି କରି ଦେଖାଇଛି। ଏହା ହିଁ ଆମର ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଲି ନିର୍ମଳା କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ୟୁପିଏର ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିବ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେବ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ନମ୍ବର 10, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ଏପରି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଛାତିଥର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବିଜେପି କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତା ଅଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ। ଅଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଘର ପାଖ ପାର୍କକୁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 3 ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଳୁବୁଳୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ନବୀନ ଶାହ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, କିଏ ସମୁଦ୍ର କିଏ ନଈ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରୁ କିଏ ସମୁଦ୍ର କିଏ ନଈ ସେ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ବୟାନବାଜି ହୋଇଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କେବେ ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶିବନି। ଆମେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି। ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ଏହି ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଆମେ କାହିଁ ନଦୀ ନାଳ ହେବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ, କାହା ସହ ମିଶିବୁନି ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ତୃଣମୂଳ ବିରୋଧରେ ହାତ ମିଳିଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ। ଦଳର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ସିପିଏମ୍। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଓ ସିପିଏମ୍ ଏକାଠି ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବ ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହିଷାଦାଲରେ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଜେପି ଓ ସିପିଏମ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୋଟ 18 ଆସନରୁ ସିପିଏମ୍ 2ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ 8ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ବିଜେପିର ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସିପିଏମ୍ର ପରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଥାକ୍ରମେ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଧାନ ଓ ଉପପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ମୁଁ ପାଗଳ କି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଓୱେସି। ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ବିପକ୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ କି। ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ମୋତେ କହେ ଯେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗୁଲାମୀ କର ଓ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୋର ଜବାବ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରି ମରିବି ପଛେ ଏହା କରିବି ନାହିଁ। ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏତେ ଦାଗ ରହିଛି ସେମାନେ ଆଜି କିପରି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ କିପରି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ହେଲେ। 2019ରେ ସେ କହିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ଶରଦ ପାୱାର ବିପକ୍ଷ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପୁଣେରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14,
ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ। ଆପ୍ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ମାମଲାରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଡ୍ଡା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 5 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। 4 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚଡ୍ଡା ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ କେବେ? ପଚାରିଲେ ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଗଠନମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପିର ଏହି ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।